It is now my privilege to introduce our second speaker for today's session. To do the honors of inviting our distinguished guest on the stage, may I kindly request Dr. Madhurani Gowda and Mr. Mahesh GK to escort our esteemed guest, Dr. Gururaj Karajgi, Motivational Guru and Chairman, Academy for Creative Teaching, to the dais. Let's welcome with a great round of applause Dr. Gururaj Karajgi is doctorate in chemistry and has published over 22 research papers in international journals. He is a life fellow of Electrochemical Society of India. He has served on the boards of management of a few medical universities. Dr. Karajgi also served as a member of State Resource Group for the implementation of total quality management in the colleges of Karnataka. Dr. Karajgi was the principal of VVS First Grade College for Women, Bangalore, India for 16 years. He was the director of the VVS Academic and Administrative College, founder, principal, and academic director of the Jain International Residential School, and the founder director of International Academy for Creative Teaching. He has served as a member of the syndicates of a few universities. He has also served as a member of Karnataka Knowledge Commission. He is the trustee of the Loka Sikshana Trust, a leading publishing house that brings out a daily, weekly, and monthly publications. He is a member of the governing body of the Indian Institution of Advanced Studies, Shimla. He is a well-known columnist and has completed 2,300 plus columns. His 15 books entitled Karunalu Ba Belake are immensely popular and have seen several editions. Dr. Karajgi has written many articles on Sufi philosophy and has published a book on Sufi. As of now, he has authored 22 books. He has edited many books including Shikshana Shilpa, a huge collection of articles on education brought out by JSS Mahavidyapeeth, Mysore. He has published over 100 articles on all aspects of education in national and international journals. He is also known for his daily spiritual discoveries on bilingual TV channel Sri Shankara with over 500 programs on Dasa Sahitya and Vachana Sahitya. He has delivered more than 50 series of lectures at the Gokhale Institute, which are brought out as CDs. He is also considered as an outstanding motivational speaker on his YouTube channel. Knowledge is Spherical has nearly 3 crore views. Through the Academy of Creative Teaching, of which is the chairman, Dr. Karajgi is instrumental in building over 105 schools of very high quality all over the world. He is generally considered as an institutional builder. His areas of interest include creativity, creative and critical problem-solving skills, communication skills, motivation, work ethics, and human values. He has designed a complete curriculum in creativity which is being used in different universities. He has traveled and lectured extensively both in the East and the West and has conducted more than 2,000 training programs for educational and corporate organizations. He has been a teacher for over 4 decades without a moment's regret. We are extremely honored to have you today with us, sir. Once again, I welcome you. Now I request Sir to take over the session and to give his insights on Gen Y as role model for Gen Z, higher education as the key contributor. Without further ado, I invite Dr. Gururaj Karajgi to take the stage and deliver his session to the top. Over to you, sir. At the outset, my pranams to all of you. ಈಗ ನಾಡೋಜ ಊಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Should I speak in Kannada or in English? Is there anybody who can't understand Kannada at all? Okay, there are a few hands going up. So I'll respect them. So as Professor Udi Krishna spoke, I mix Kannada and English both. When my Kannada fails, I'll go to English. When I fail in English, I go to Kannada. Doesn't mean I talk for hours together. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. We're all talking about higher education that we are getting now. You're all students of higher education. What is the meaning of higher education? How high is it?
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆನಾ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಾ, ಏನು? ನನಗೆ MA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ, PhD ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾ? ಗುಂಡಪ್ಪನವರು SSLC ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, DV ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ MA ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಅಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆದ್ರು. ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವ್ರು 2 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗಣಿತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 25 PhD ಆಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಪದದ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬದುಕಿನೆಲ್ಲ ತಂದಂಥ ನಡೆನ ಅದು ಅಂತ. ಉನ್ನತ ನಡೆ ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್? ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ದಟ್ ರಿಯಲಿ ವರೀಸ್ ಮೀ. ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರ ಮಾತೊಂದಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ ಕಿವಿ ಮನಗಳರಿವಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜಗ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ ಕಿವಿ ಮನಗಳರಿವಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜಗ. ನಿನ್ನ ನಳಿಸುವ ನಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಶ. ಉನ್ನತಿಗೆ ನೀನೇರಿದಂತೆ ಜಗ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಣ್ಣತನ ಸವೆಯುವುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾದು. 3 ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ ಕಿವಿ ಮನಗಳು ಅರಿವಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜಗ. ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಹೊರಗಿಂದ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಮಿತಿ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ತುಂಬ ಮಿತಿ ಆದದ್ದು. ಈ ಹಾಲಿನ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೀಗ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇದು ನನ್ನ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಪ ಮಂಡುಕದ ಹಾಗೆ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ, ಅದೇ ನನ್ನ ಜಗತ್ತು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲೇದು. ನಿನ್ನ ಕಿವಿ, ಕಿವಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಮ ಇದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು. ಹೊರಗಡೆ ಬಸ್ ಸಪ್ಪಳ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಗಿಂತ ಕಿವಿ ವಿಸ್ತಾರ ದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ. 3ನೇದ್ದು ಮನ. ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ? ರೆಬೆಲ್ ಅದು. ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಬೆಲ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಡೂ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಬರೋದು ಆವಾಗಲೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10 seconds. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್. ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಸಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣು ತೆಗೀರಿ. ಎದ್ರ ಚಿಂತೆ ಬಂತು? ಮೊಸಳೆನೇ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೊಸಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊಸಳೆ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೊಸಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ, ಇವನ್ಯಾಕಂದ ಮೊಸಳೆ ಯಾಕಂದ? ಮೊಸಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನ? ಬರೀ ಮೊಸಳೆನೇ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸು ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ, ಅದು ರೆಬೆಲ್ ಅದು. ನೀವೇನು ಬೇಡ ಅಂತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಭಗವಂತ. ನಮ್ಮ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತು, ಆ್ಯಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ಇದ್ದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅವರು. ಅದ್ರ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತವ್ರು ಆಸೆ. ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕಂದ? ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅದು ಒಂದು ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂದ. ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು? ತಿಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು, ಜಗತ್ತು ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮಾತು. ಒಂದೊಂದು ಕಗ್ಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ ಕಿವಿ ಮನಗಳರಿವಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜಗ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನೇನು ಒಳ್ಳೇದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ ಆ ಕೆಲಸ ಆದದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ 108 ಕೊಳಕಿದೆ. ಆ ಕೊಳಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ, ಮೈಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓಪನ್ಸ್ ಅಪ್. ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕಸದ ಗುಂಡಿ ಇದೆ, ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ ಇದೆ. ಕಸದ ಗುಂಡಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾರ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಎದ್ದು ಹೋಗ್ರೆ ಕಡೆ, ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ ಇದೆ, ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದನ್ನು ಆಸಿರ್ತದೋ
ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ ಕಿವಿ ಮನಗಳ ಅರಿವಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜಗ. ನಿನ್ನ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ನಾನು ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ ಕಿವಿ ಮನಗಳ ಅರಿವಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಜಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಳಿಸುವ ನಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಶ. ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಹತ್ತು ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಅಳಿಸಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲ, ನೀವು ಹತ್ತದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಟಿಯರ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇಕನ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇಕನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಆ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ದೀಪನ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವು ಸಲ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅಳಬುರ್ಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅವಾಗ? ಬಂದು ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು. ಏನು ಅಳಬುರ್ಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನು? ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಇಟ್. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಂದು ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು? ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವೈಬ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ವೈಬ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಳಿಸುವ ನಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಶ. ಮೂರನೇ ಮಾತು ಭಾಳ ಚಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು. ಉನ್ನತಿಗೆ ನೀನೇರಿದಂತೆ ಜಗ ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆ ಜಗತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ. ಉನ್ನತಿಗೆ ನೀನೇರಿದಂತೆ ಜಗ ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ಬರೀ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಉನ್ನತಿಗೆ ನೀನೇರಿದಂತೆ ಜಗ ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ? ಸಣ್ಣತನ ಸವೆಯುವುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ದ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಯು, ಮೇಕ್ ಯು ಕ್ಲೀನ್. ಸಣ್ಣತನ ಸಣ್ಣತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು, ಅವನು ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಾ ಇದನ್ನು. ನಾವು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಇದೇನೆ. ನೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವನು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬಲೆ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಂದೇ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣತನ ಸವಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ 80%, ಐ ಟ್ರೈ 85% ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಐ ಗಾಟ್ 85%, ಐ ಗಾಟ್ 90% ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಣ್ಣತನ ಸವೆಯುವುದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣತನ ಸವದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ನಂದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು. ನಾನು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚದ ಸ್ವಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ, ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕುಚಿತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಭೇದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾತಿವಾದಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದರು, ಯಾವುದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದರು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿತವರು. ಏನು ಉನ್ನತ ಬಂತು ನನಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕುವೆಂಪುರ ಕನಸದು ವಿಶ್ವಮಾನವ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ? Many years ago, about 35 years ago, I wrote an article in one of the famous magazines of India, weekly magazines of India. Khushwant Singh was the editor of that, and I became very controversial, very controversial at that time. My name was discussed in almost every paper at that time. I wrote an article with the title Intellectual Dishonesty ಅಂತ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ
ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು, 16,000 ಕೋಟಿ ಹೋಯಿತು ಬೇರೆದವರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವರ್ ಚೀಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ 16 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾಕೆ? ದುಡ್ಡು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ? ಸರ್ಜನ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ? ವಕೀಲರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನ, ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ 1000 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಿಗೆ. ಇದು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದಾನೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು, ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಲೇಮನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ಹೂ ಡಿಡ್ ಇಟ್? The most powerful chartered accountants did it. Another question I have: you adore and appreciate the IAS and IPS. They are the cream of our society. Is it not right? We respect them. They are the best trained people in the country. They are occupying highest positions. They become the deputy commissioners, chief secretaries of the states. But I am sorry, barring a few honorable exceptions, others have become absolutely critically, I would say, corrupt. Why? Why these officers trained at our cost, got the highest education, have become corrupt? ಅನಿಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಆ್ಯಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದರು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸಾರ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಅರ್ನ್ ಎಥಿಕಲಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಬಂದರೆ ಒರೆಸುವಷ್ಟಾದರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವೆಂಥ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದು? ನನಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಅವರಪ್ಪ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯದ್ದು ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಕಲ್ ನನಗೆ ಅಂದ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂದೆ. ಅವನು M.Tech ಮಾಡಿಕೊಂಡು IT ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಬಳ ಪಾಪ ಕಮ್ಮಿ ಅವನಿಗೆ, ತಿಂಗಳ 3 ಲಕ್ಷನೇನೋ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರು, ಒಂದು 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನೇನೆಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದರು, ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡವನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಜಾಗ, ಕಟ್ಸ್ಕೊ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾತದು. ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹೇಗೂ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, 2 ದಿವಸ ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆಕೆ ರೂಮಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಟೇಬಲ್ಲು ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಚಂಡಾಲ, ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿದಾಗಲೇ ಸಾಯೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಎದಕ್ಕೆ? ಮಗನಿಗೊಂದು ಕೋಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅಮ್ಮ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನು ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಇವನು. ಸಂಕಟ ಆಗಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ತಾಯಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ತೇದಿದ್ಲೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇನೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ತುಂಬ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ದೇವರು ನೋಡೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ಜೀವ ಅಂದರೆ ತಾಯಿದು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚೂರು ನೋವು ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ, ಆಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಪುಟ್ಟ, ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಉನ್ನತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ,
ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಡಿತದೋ, ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲು, ಆನಂತರ ನನ್ನ ಊರು, ಆನಂತರ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ತರಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ತರಂಗಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ. ಆ ಕಲ್ಲು ನೀನು. ಸುತ್ತಲೂ ತರಂಗಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾರೆ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ದುಃಖ. ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಲೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್. ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಎ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದು 52ನೇ ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಒಂದು ಚೂರು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ 52 ವರ್ಷ ಮೇಷ್ಟ್ರಗಿರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು, ಮತ್ತೊಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಹುಚ್ಚು ನನಗಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವೃತ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ವಯಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದರೂ 18ರಿಂದ 21 ವಯಸ್ಸೇ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲನೂ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಉಳುಕಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹುಡುಗರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಝೆನ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆನ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆದವರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾವು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಕೋ ಬರೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ ಎವರ್ ಕುಡ್ ಟೀಚ್. ಐ ಕುಡ್ ನೆವರ್ ಟೀಚ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ವಿಷಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆದದ್ದು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ, ಓದಿದಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಲೈಕ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಲೈಕ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡದ್ದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆದದ್ದೇ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಆಗಿನ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಸರ್ 78 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮನೆಯವರೆಗಿದ್ದಂಥ ಕಲಾಂ ಇದ್ದರು, ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ KR ನಾರಾಯಣನ್ ಇದ್ದರು. ಎಂಥ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ರೀ ಅವರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ? ನಾನು ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಇದ್ದವನು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ನಡ. ನೋ ಯು ನೋ ಮಿ, ಐ ನೋ ಯು, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ನೋರು. ಆಯಿತು ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲೇ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಾನು ಉನ್ನತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆದ್ದಂಥ ಕಲಾಂ, ಮಗುತನ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಮಗುತನ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮಗುತನೇ ಅದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಾಮಿಯಾನ, ಹೋದ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅನ್ನೋರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಡೂ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ, ಡೂ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದರು. ಆಯ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದೆ. ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ದೇ ಹಿಯರ್ ಅಂದರು. ದೇ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಯು ಅಂದೆ. ಸಿ ಮೀ, ಆಮ್ ಐ ಹೀರೋ ಅಂದರು. ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಹೀರೋ, ವೈ ಡು ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಎ ಹೀರೋ ಅಂದೆ. ಅಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಮುಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂದೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಮನುಷ್ಯ. ಬಡ 6-7 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಎಸ್ ಅಂತಲೇ ಆ 7 ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದ ಮೈಕನ್ನು ಸರಿಸಿದೆ. ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ ಅಂದೆ. ಶುರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ ಅಂದೆ. ಮತ್ತೂ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೈ ಅಲಗಾಡಿಸಿದೆ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲರಿ.
ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ವಾಟ್ ಲವ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಐ ಸೇ ಇವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದು ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು, ಗಿವ್ ಮಿ ಅನದರ್ ಮೈಕ್ ಅಂದರು. ಮೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೈ ಟಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ, ಕ್ಲಾಪ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು, ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಯು. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಯು, ವೈ ಅಂದರು. ಸರ್, ಈಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇಗ್ನರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಜೀವನ ತುಂಬ, ಆದರೆ ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ ಮಗು ಥರ. ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಮುಗ್ಧತೆ, ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಂಬ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾನ್ವಾಯ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, 20 ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಯಿ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಡ್ರೈವರು ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅವನು. ತಕ್ಷಣ ಕೂಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೀವ್ರು. ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಕಾರು? 25-30 ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಯಿ ಅಂತ. ವಾಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದವನು, ಸರ್ವಣ ಭವನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸಲ್ವೇನ್ರಿ? ಈ ಸಣ್ಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು. ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 4 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ತಾರ. ಆದರೆ ಕಲಾಂ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಣ ಭವನ್ ಅಂತ, ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್. ಇದು ಮಗು ಅಂದರೆ ಮಗುನೇ ರೀ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಆ ಮಗು ತನ್ನ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಮೀ ಅನ್ನೋರು. ನನಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅಪರೂಪದ ಗುಣ ಇದು. ಮೂರ್ಖರಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಕಲಾಂ ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಎತ್ತರದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆನ ನಾನೇ ಬರೀಬೇಕದನ್ನು, ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರೀಬೇಕಿನ್ನು ಯಾರೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದ, ಮದ್ರಾಸಿ ಹುಡುಗ. ಹೋಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಇದ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದ. ಅವ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ. ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ, ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ at 6 o'clock ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್. 6 o'clock ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ರೂಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು, ಹೇ ಯು ಕೇಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನಾ ಅಂದರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಸೋ ಅರ್ಲಿ ಎಂದೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್ ಅಂದರು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತದು, ಕೋಟ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಸೋಫಾಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಚಿತ್ರ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲಾನ್ಸು, ಅದು ಮೊಘಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತ, ಈಗೇನೋ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಮೊಘಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಆ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಅಡಿ ಅಗಲ ಈ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾತಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ 50 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗನ್ಮನ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು, ಪುಟ್ಟ ಮನೆಗಳು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮನೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮನೆ, ಹೀಗೇನೇ ಇತ್ತು. He could see in front of a small house there were about 10-15 people standing in the veranda outside. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರು. ಆ ಗನ್ಮನ್ ಓಡಿ ಬಂದ. ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಉಧರ್, ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಖಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ಓ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೇನ ಸರ್, ಉಸ್ಕಿ ಮಾ ಮರ್ ಗಯಿ ಸರ್, ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15. ದೇಹ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದೆ ಸರ್, ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದವ್ರು ಇವರು? ಸೀದಾ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಂಗೋಚೆ ನಾನು. ಹೋದರೆ ಸಣ್ಣ ಮನೆ, ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 10 ಅಡಿ 12 ಅಡಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದು ರೂಮ್. ಅದು ಮಧ್ಯದೆಲ್ಲ ಮುದುಕಿ ಹೆಣ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು 15-20 ಜನ ಕೂತು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡೋಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಶೂಸ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎದೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಏನ್ರಿ? ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಸುಲಭನ ಅದು? 10 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ದರೂ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕೂಕ್ಕೋತಾನೆ, ಸಾಬಾಯ ಕುರ್ಸಿ ಲಾವ್, ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಾರು, ಕುರ್ಸಿ ತೊಗೊಂಬನಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೋಗಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಅನ್ನೋದು ನಾನು. ಒಳಗಡೆ ಹೋದವರು ಟಕ್ ಅಂತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಹೆಣದ ಪಕ್ಕ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಎಡಗೈಯನ್ನು ಆ ಮುದುಕಿ ಹಣೆ ಮೇಲಿಟ್ಟರು,
ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅವರು 91 ವರ್ಷ ಸರ್ ಅಂದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬದುಕಿದ್ದಾರಮ್ಮ, ನಗನಗ್ತಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು, ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೋದರು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ವುಡ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್? I won't forget. Why security guard? And forget it. The reason is this: being the first man of the Indian country, Indian society, first citizen of India, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ ಮರ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡತನ. ಅದು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಇಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಕಲಾಂ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾರೂ ಮುಟ್ಸ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ಶಾಲೆ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಕಲಾಂ ನಾರಾಯಣನ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಓಡಿ ಬಂದರು ಶಾಲೆಗೆ. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು. ಗಣಿತ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣಿತ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದರು. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ ಹೊರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೊರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಪ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಮೇಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಯಾಕೋ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ, ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತೋರಿಸು ಅಂದರು. ನೋಡಿದರೆ ಒಳ ಕೂತೋರ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್, ಯಾಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀಯೋ? ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 ಕೊಡ ನೀರು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಓಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸಲ. ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಗು ನೀ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೂ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡು, ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ತನ್ನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಕರೆದು ಹೇಳಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಡುಗ SLC ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಹುಡುಗ, ಬಿಡಬೇಡ ನೀನು ಅಂದರು. ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಓದು ಅಂದರು. IFS ಆದರು, ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಆದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದರು ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣನ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನನಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣನ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದದ್ದು, ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣನ್? ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಮಾದರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ 2 ವರ್ಷ. MSc ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಊರು ಹೊರಗೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಊರು ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ PG ಸೆಂಟ್ರು, ಏನೇನು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮ ಊಟದ ಗತಿ ಏನು? ಆವಾಗೊಂದು ವಾದಿರಾಜ್ ಭವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಜನ 10 ಜನ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಡಬ್ಬ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅವಾಗ ಅಂತ. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡಬ್ಬ ಬರೋದು, 3-4 ಡಿವಿಷನ್ ಇರೋದು ಅದರೊಳಗೆ. ಅವ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸೋನು. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಒಂದು 45 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಬರೋನು, ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದ, 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಬರೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು, ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು 4 ಭಾಗ. ಅವ್ನು ತರೋ ತನಕ ಅಲ್ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಚಪಾತಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಿತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದರೆ PG ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ವಾದಿರಾಜ್ ಭವನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋನು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ನೋನು. ಅವನು ಡಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಕೇಳಿದೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಯ ನಿನಗೆ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು 80-100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊತ್ಕೊಂಬರ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಉಂಟಾ? ಊಟ ತರೋದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಅಂದು. ನನಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರಾಟ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ರಾಟ್ರಿ ನೋಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅನ್ನೋನು. ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾನೋ ಅನ್ಬೇಕು,
ಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಈಗ 4-5 ವರ್ಷ ಸರ್, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣದು, ಆ ಮಗು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್, ನನ್ನ ಜೀವನ ಅದು ಒಂದೇ ಸರ್ ಅಂದ. ಹೌದಾ, ನೀನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ. ಯಾಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ದೇವ್ರ ಪಾಳ್ದ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ಸರ್, ಅದೇನೋ ಜ್ವರ ಬಂತು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಸರ್. ಓ, ಆವಾಗ ಮಗಳು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಕತೆ ಬೇಡ ಸರ್, ಹೆಂಡ್ತಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಯಾರು ನನಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಝೆನ್ ವೈ ಝೆನ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ನೀವೇ ಮಾದರಿ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಏನೂ ಕಲೀಲಾರ್ದಂಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಊಟ ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಸರ್, ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್. ಆಗ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಸರ್, ಯಾರೋ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸರ್. ಮಗು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ವರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರಸಾದ ಯಾರಾದ್ರು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ, ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀನಿ ಮಗುನ ಅಂದೆ. ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಟ್ಕೊ ನೀನೇ ಅಂತಂದರು. ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮಗುನ, ಅದೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸರ್, ಈಗ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡೋದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಲದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ 1-2 ಚೀಲ, ಬದುಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಶಿವ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗುರು ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂತರು ಮಾತಾಡಲಾರ್ದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನನಗೆ ಗುರು ಆದ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನಗೆ ಗುರು ಆದಲು. ಲಲಿತಾ ಜನಾರ್ದನ್, ಕೃಷ್ಣ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ, ಜನಾರ್ದನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಇವತ್ತು. ಜನಾರ್ದನ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ನೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಭಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದರು. ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ BCom ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು PUCದು? 89% ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಕೆ ಹೆಸರು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಆಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಹುಡುಗರು ನೋಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಕೆ ನಂದ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಮೊದಲೇ ಸಲ. ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಯಾಗೋ ಮಗು ನೋಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದೆ. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಬೇಕಿದ್ದನ್ನು. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹುಡುಗ ಮನುಷ್ಯ, ಆಕೆ ಡ್ರೈವರು, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಆಕೆ ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದರು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆ ಹುಡುಗಿ 2.5 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ BCom. ನಾನು ಈಕೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನು ಕೇಳಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಆಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಮೈ ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲ, 75-80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀರಿಗೆ ಇದೆ, ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ, ಬೆರಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬೆರಳು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮಗುಗೆ. ನಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರವರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಕರಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅದು ತಾನಾಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಆಕೆಗೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತಂತೆ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಚರ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಹಾಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತಿಳಿ ಹಾಲು, ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ ಹಾಲು ಕಾಸಿದಾಗ ಒಂದು ಪೊರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಪೊರೆ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಗುದು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಮಗುಗೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀಯ? ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ BCom ಸರ್ ಅಂದ್ಲು. ಧ್ವನಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಕೆಗೇನೆ, ಆಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ BCom ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಆಕೆನ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಕೆಗೆ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅಪ್ಪ ಮಗಳು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಸರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸರ್. ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಹುಡುಗಿದು, ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನು ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಲು. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ರೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹೋದ್ಲು. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಆ ಮಗುಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು,
ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಅದು ರಾಮನ ಮಾತಿದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಆಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಠ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಗುರಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಪಾಸ್ ಆದ. ಅಪ್ಪನೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಜನಾರ್ದನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಡೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಹುಡುಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಗು ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜನಾರ್ದನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ಫೀ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆನಪ್ಪ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು, ಸರ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 60ರಿಂದ 70-80 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಅವ್ರು ಫೀಸ್ ಕೊಡೋರು. ನಾನು ಹೇಳಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಆ ರಿಸೀಟನ್ನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ಬೇಡ ಸರ್, ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂದರು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಒಂದು ಸಲ, ಜನಾರ್ದನ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಮನೇಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳು ಲಲಿತಾ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಮ್ಮ, 91 ವರ್ಷ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣವ್ರು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಅಮ್ಮ ಮೊದಲು ಹೋಗಲಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಲಲಿತಾನೇ ಜಗತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಲಲಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾಳೆ, ಆಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಲಿತಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಲಲಿತಾ ಹೋಗಲಿ ಸರ್, ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮನೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ತಾನೇ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜನಾರ್ದನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಆಗಲಿ ಮಾತು ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಜನಾರ್ದನ್ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಹೋದ್ವಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಸಂಭ್ರಮ, ಅದು ಸಂತೋಷ, ಬದುಕಿದವರು ಹೋದರು. ಮುಂದೆ ನಾನು ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಸರ್ ಅರ್ಜೆಂಟೇ ಬರಬೇಕು ಜನಾರ್ದನ್ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಹೋದರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಮನೆಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಏನು ಗತಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ನಾನು? ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ, ನಾನು ಲಲಿತಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಕೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಧೈರ್ಯ ತೊಗೋಬೇಕಮ್ಮ. ಆಕೆ ಮುಖದ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥೈರ್ಯ. ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಸ್ ಸರ್, sometimes it happens sir, God wants me to strong, I'll be strong sir, I'll manage the family sir. She became the managing director of our company. ಅಪ್ಪಗೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ್ಲು. 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಲಲಿತಾ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಲಲಿತಾ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ವಾಪಸ್ಸು? ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದ್ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಆ ಊಟ ತಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಳಿಗಾರ್ ಅಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಇವ್ರು ಕೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ದಾನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಾನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮಾದರಿಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲಲಿತಾ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಟು ಮೀ? ಆಕೆ ಜೀವನ ನಾಳೆಗೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ, ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಯಾವ ಛಲದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ಲೋ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಆದ್ಲೋ. ನಾನು ಉಳುಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ಡ್, ಹರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 95% ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಒಂದು ನೆಗಡಿ ಬಂತು, ಒಂದು ನೆವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ದಿವಸ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾರೂ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವೇ ದೀಪ ಆಗ್ರಿ, ಅಪೋ ದೀಪೋಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಪ್ಪೋ ದೀಪೋಭವ, ನೀವೇ ದೀಪ ಆಗ್ರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೀಪ ಆಗಲಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳೋನು, ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೀವು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಉನ್ನತದ ಜೀವನ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು.
ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಗೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಸೇರಿ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಾಚಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಬೇಡ, ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಾಚಿ. ತಕ್ಷಣ ಚಾಚಿದ ಬೆರಳನ್ನು ಎಡ ಕೆನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಎಡ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಕೆನ್ನೆ ಯಾವುದು ಗದ್ದ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನನಗೆ. ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿದೆ 80% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕೆಪ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಇಷ್ಟು ಬಂದು ತಪ್ಪೋಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಕಾರಣ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದು. ನಾನೇಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ? ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಓಹೋ ಇವನು ಮಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರಿ ನೀವು. ಬೆರಳನ್ನು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಕೈ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಬೆರಳು ಚಾಚಿ ನಾನು ಚಾಚಿದೆ. ಇವು 4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಬೆರಳನ್ನು ತಂದು ಎಡ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇವನ ಕೆನ್ನೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ರು ಎಡ ಕೆನ್ನೆಗೆ. ಇಲ್ವಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಇದು 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ. ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೇಳೋದು ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಉನ್ನತ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅಜ್ಜ ಹೇಳೋನು, ಭಾಳ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ. ಅವನು ಹೇಳೋನು, ನೋಡೋ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು. ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಕಂದಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಮಾನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಬಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು, ಏನು ಕರ್ಮ, ಅದೇ ಚರ್ಮ, ಅದೇ ರಕ್ತ, ಅದೇ ಎಲ್ಬು, ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೊಂದೇನಿಲ್ಲ. ಕೇಳಬೇಡಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬದುಕಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳೋನು. ಇಲ್ಲೋಡೋ, ನೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, 50 ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ 50 ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅದು ಬೇಕಾದವ್ರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಬೇಡ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೇಕಾದವ್ರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು, ಹೂಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಯುವರ್ ಓನ್ ಆರ್ ರೆಂಟೆಡ್? Own. You should better be careful. If it is my own house, what do? I keep it clean, throw the dirt out, I put a nice painting, nice furniture, nice color, because it's my own house. If you can do so much for your own house, you should do better for your life. Life is more precious than a house. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಳಗಿನ ಕಸ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಳಗಿನ ಅಂತರಂಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಉನ್ನತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಜ ಹೇಳೋನು, ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 50 ತರಕಾರಿ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀಯಾ, 20 ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕೊಠಡಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಕೋಬೇಡೋ, ಯಾವುದೇ ಕಿಟಕಿ ಮುಚ್ಕೋಬೇಡ. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ನಷ್ಟ, ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಕಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 10 ಧರ್ಮಗಳು ಬೆಳಕಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು, ಆನೋ ಭದ್ರ ಕೃತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನನಗೆ ಹೇಳೋನು, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ವೋ, ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೀನು ಓದಬೇಕೋ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ.
ಕುರಾನ್ ಕಲಿಯೋ ಅಂತಿದ್ದ. ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೌಲ್ವಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುರಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುರಾನ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಮೀನಲ್ಲಿ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುರಾನ್ ಅಂತ. ಅವರು MP ಕೂತಿದ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು. 2 ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 2 ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಬ್ आपका दोनों लेक्चर सुना मैंने, दोनों एक ही लगता है ना, कुरान और भगवदगीता एक ही लगता है ना, फ़र्क क्या है अंदरू. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫರಕ್ ಕುರಾನ್ ಮೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ ನಹೀ ಹೈ ಸರ್, ಆಪ್ಕೆ ಚಶ್ಮಾ ಮೇ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ, ಈ ದೋಷ ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನಾಗಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ತಾನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೂ ಯು ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್. ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ. ನಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರತಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ IIM ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ನನಗೂ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಹುಚ್ಚು ಭಾಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ. ಅವ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ದವ್ರು ಅವರು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹುಚ್ಚು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ. ರಂಗನಾಥಾನಂಜಿನೇ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಗೋಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ ಬೈತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವು, ಬೈಯೋರು ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಯಾರೂ ಬೈಯಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೀವಿ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ರಸ್ತೆ, ಹೌರಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟು. ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರು ಸ್ವಲ್ಪ 60 ವರ್ಷದವನು ಇರಬೇಕು, ಶಾಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಶಾಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಕೈಗಾಡಿ ಇದೆ, ಟಾಂಗಾ ಇದೆ, ಏನಂತಿರ್ತಾ, ಟೆಂಪೋ, ಲಾರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿಂದನೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ. ಆಗೊಂದು ತಮಾಷೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂತು. ಹಿಂದೆ ಅವನ ಪಾಪ ಅವಸರ, ಅವನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕೋನು ಹಾರ್ನ್ ಬಾರಿಸೋನು, ಲೈಟ್ ಹಾಕೋನು ಹಾರ್ನ್ ಬಾರಿಸೋನು. ನಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಮಾರಾಯ, ಅವನು ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋವನ ಅಂದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ ಸರ್ ಅಂದ. ರಸ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಗಲಾಗತ್ತೆ, ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಆಯಿತು, ನೀವು ಉಂಟು ಅವನುಂಟು, ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪುಂದು ಅವಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೈರನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಡಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಬಹು ಅಂತ. ಎಡಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಇವನು ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಆಕೆ ಹಾರು ಬಿದ್ಲು. ಇವನು ಕಾರ್ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಾನೆಟ್ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮೊಸಳೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ, ಅವನೇನು ಒಬ್ಬ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ಕೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರಿಗೆ. ಬಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೈತಿದ್ದ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಬೈತಿದ್ದೇನೋ, ಕೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ನನಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡ್ರೈವರ್ನ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಸಿಟ್ಟು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಕಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಳಿಸ್ದ, ಕೈ ಮುಗಿದ, ಬಂದೋ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಒಂದು ಹೊರಟ. ನಾನಂದೆ, ಮಾರಾಯ ನೀ ಹಿಂಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆಯೋ ನೀನು, ಕೋಪನೇ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ನಿನಗೆ ಅಂದೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಗುರು ನನಗೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸಾರ್ ಅಂದ. ನಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆ. ಅವನೇ ಸರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾರಿ ಅಂದ. ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ತಾಪ, ಅಸೂಯೆ, ಸಂಕಟ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾರಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಜವಾದದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು. ಕಸ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಕಸ ಅಂತ ಸಮಾಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು. ಆ ಲಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ, ಅದು ಹೋಗಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ, ಸಂಕಟ, ಕೋಪ, ತಾಪ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಇದ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಇರಿ, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೊರಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ವಾಸನೆ ಬಂದಿರ್ತಲ್ರಿ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ತುಂಡು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು. ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಸುಗಂಧ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ. ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ 100 ಬರ್ತಾವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆವಾಗ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾದದ್ದು, ಬದುಕಿದರೆ ಜೈನ್ ಹುಳ ಹಾಗೆ ಬದುಕು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಹೋದರೂ ಹೋಗೋದದು ಹೂವಿನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜೈನ್ ಹುಳುಗಳ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆ ಹೂವಿನಂತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಯುವ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. I request the organizers, Dr. Madhurani Gowda, Mr. Mahesh GK and Dr. K. Ramachandra to felicitate Dr. Gururaj Karajgi, Motivational Guru and Chairman, Academy for Creative Teaching. Thank you, sir, for inspiring us today. Welcoming Ambassador Deepak Vohra and Nadoja Dr. Udupi Krishna on the dais. Thank you, dignitaries.